So we are already thick material. Fluid statics. Sir, voice clarity is Voice clarity is missing. Now is it okay? Hello. Okay, sir. okay, sir. Okay, sir. Yeah, fine. So yeah. So in fluid statics, basic formula you need to remember, that is pressure P is equal to rho GH. So pressure P is equal to, so fluid statics is a study of uh, behavior of fluid at rest condition. So here we will measure the pressure at various levels. Differential pressure we will going to measure here. So pressure for a static fluid at any point. So I want to measure the pressure in a static fluid at different levels. So different levels. So here we have a tank is there. So this is a tank. So I want to measure the pressure. I want to measure the pressure at different levels. So I want to measure the pressure at this level, at this level, at this level. How to measure the pressure at the different levels? So in our irrigation మనం in general గా డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ మున్సిపాలిటీ వాటర్ కానీ సప్లై చేస్తారు కదండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎలివేటెడ్ వాటర్ ట్యాంక్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. ఎలివేటెడ్ వాటర్ ట్యాంక్ ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారంటే, it has to the height of water tank is chosen in such a way that it has to supply to the లాస్ట్ కన్స్యూమర్ వరకు రీచ్ అయ్యేటువంటి అంత హెడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. సో అట్లా అక్కడ వాళ్ళు యూజ్ చేసేది ఏంటంటే దే విల్ యూజ్ ది ఫార్ములా ఫర్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ హెడ్. సో P is equal to pressure P is equal to rho GH. Pressure P is equal to rho GH అండి. So this is the basic formula in a fluid statics. P is equal to rho GH, where rho is a density, G is the acceleration due to gravity, H is the pressure head. So pressure head is measured in terms of meters of water. Pressure head is measured in terms of meters of water. Okay, right. So this is a one important material, that is ACE material. I'm taken from my colleague. So we are just solving the questions and all those things from the previous question. So now I want to compare this with the ACE material. Yeah. So now here we will see the types of pressures. So already we are seeing the all these topics. So I want to compare the topics with the ACE material. So types of pressure. So types of pressure is in this atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure. Atmospheric pressure, gauge pressure, and absolute pressure. So we are already discussed about what is atmospheric pressure. So atmospheric pressure is the pressure which is present in an environment, that is called atmospheric pressure. So value of atmospheric pressure is, so these values we need to remember, that is 103.1.03 kg per cm square, or 10.33 meters of water, or 760 mm of Hg, or 76 centimeters of Hg, or 101.3 kilopascals. So this is the atmospheric pressure value. So you need to remember these values: 1.03 kg per cm square, and 10.33 meters of water, or 76 centimeters of mercury,
or 101.3 kilopascal. So these are the atmospheric pressure values. So 1 atmosphere pressure is equal to 1.03 kg per cm square. 1 atmosphere pressure is equal to 10.3 meters of water. 1 atmosphere pressure is equal to 76 centimeters of mercury. 1 atmosphere pressure is equal to 101.3 kilopascals. So if you observe these units carefully, you can observe one thing, that is, what are the units for the pressure? Pressure units is kg per cm square or kilopascals or newton per meter square pascals. But if you observe carefully here, 1 atmospheric pressure is equal to 10.3 meters of water is given. Whether it is correct or not? Correct ena kada cheppandi evarana? 1 atmospheric pressure is equivalent to antunnadu. So equivalent to 10.33 meters of water. 10.33 meters of water or 76 centimeters of mercury. If you fill the container of 10.3 meters of water, at the bottom, whatever the pressure you feel, that pressure is equal to atmospheric pressure. That is the meaning. And okay, how to convert that pressure into pressure head? Conversion of pressure into pressure head. The simple formula: conversion of pressure into pressure head. Pressure P is equal to rho gh. Here P is called pressure and H will be the pressure head. H will be the pressure head, P will be the pressure. So units for this pressure is kg per cm square, or CGS units is kg per cm square. H units is centimeters. Centimeters of mercury or centimeters of water. Okay. So H value, H is nothing but pressure head. H is the pressure head. P is the pressure. Okay. So now what is, this is about atmospheric pressure. What is gauge pressure? Gauge pressure is a pressure which is more than or above or below the atmospheric pressure. Generally, gauge pressure is called measurable pressure. Gauge pressure is a measurable pressure which is more than the atmospheric pressure ante మనం దాన్ని gauge pressure అంటామండి. Gauge pressure అంటాం. So right, which is more than the atmospheric pressure generally called gauge pressure, or which is less than the atmospheric pressure. So gauge pressure, when the pressure is measured either above or below the atmospheric pressure, is as a datum, is called the gauge pressure. If you are taking a datum line and if you are measuring with respect to the datum line, whatever the pressure if you are measuring, that pressure is called gauge pressure. That is measurable pressure. So if you take atmospheric pressure as a datum, then if you measure, that is called gauge pressure. If you any pressure, if you take 1 kg per cm square as a datum, and if you measure the pressure, that pressure is called gauge pressure. Okay. So this gauge pressure either positive or negative. Gauge pressure is positive or negative. The pressure below the atmosphere pressure is called vacuum pressure. The pressure which is below the atmosphere pressure, the pressure which is below the atmosphere pressure is called vacuum pressure. This is also called suction pressure or negative pressure. The pressure below the atmosphere pressure is called vacuum pressure and suction pressure. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందండి? వాక్యూమ్ ప్రెషర్ కానీ సక్షన్ ప్రెషర్ కానీ ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుందండి? ఎక్కడ ఉంటుందంటే vacuum pressure or suction pressure is, we can create vacuum pressure or suction pressure in a pump. మీరు ఒకసారి పంప్, మీ మోటార్ పంప్ ఉంటుంది కదండి, పంపులో మనకు 2 పైపులు ఉంటాయి. ఒక పైప్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ సంప్, దాన్ని ఏమంటామంటే సంప్ కానీ బోర్వెల్ కానీ కనెక్ట్ చేస్తారు కదా, దాన్ని మనం సక్షన్ పైప్ అంటాం. ద పైప్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ వాటర్ ట్యాంక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెలివరీ పైప్. సో సక్షన్ పైపులో ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ ఇస్ ద suction pressure or vacuum pressure. Suction pressure or vacuum pressure. Okay. So ఇది పంప్ అండి. ఇందులో this is suction pipe and this is delivery pipe. Okay. So what is the pressure? Whatever the pressure available in the suction pipe is called
సక్షన్ ప్రెషర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ వాక్యూమ్ ప్రెషర్. జనరల్గా కొన్ని సందర్భాలలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మోటార్ పోయేదండి, పంపు నడవదు. ఎందుకు నడవదు అని అంటే దాని లోపల వాటర్ పోయాలంటారు కొంతమంది. ఏమంటారు అంటే దాన్ని లెవెల్ పోయాలంటారు. మన తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ ఏమంటారు అంటే లెవెల్ పోయాలంటారు. దట్ మీన్స్ ద ప్రెషర్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ సక్షన్ పైప్, ద ప్రెషర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సక్షన్ పైప్ ఇస్ ద అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్. అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ అనేది లిఫ్ట్ కాదు. అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ అనేది లిఫ్ట్ కాదు. సో టు reduce that atmospheric pressure, what we need to do is we have to remove that atmospheric pressure from this suction pipe. We need to remove the atmospheric pressure from this suction pipe. How to remove this atmospheric pressure? By filling water in the suction pipe. Suction pipe lo water fill cheste emotadante akkada air undadu kabatti there will be no atmosphere. So atmospheric pressure anedi undadu. So that will atmospheric pressure, that pressure is reduced to that vacuum pressure or suction pressure. This is about the vacuum pressure or suction pressure. Next, absolute pressure. Absolute pressure. So absolute pressure is the pressure measured about absolute zero, above the absolute zero or complete vacuum. So pressure measured above the absolute zero pressure. This is called absolute pressure. It is absolute pressure is the algebraic sum of atmospheric pressure plus gauge pressure. Absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. If the pressure is more than the atmospheric pressure, absolute pressure is also calculated as atmospheric pressure minus vacuum pressure. Atmospheric pressure minus vacuum pressure if it is a negative pressure. If it is a positive pressure, then we need to add absolute pressure కోసం atmospheric pressure plus vacuum pressure gauge pressure యాడ్ చేస్తామండి. Absolute pressure కి if it is a negative pressure, we have to add atmospheric pressure minus vacuum pressure. Vacuum pressure అంటే నెగిటివ్ ప్రెషర్ అండి. నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ జస్ట్ మైనస్ సింబల్ వస్తుంది, పాజిటివ్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది. సో అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ ప్లస్ పాజిటివ్ ప్రెషర్. Absolute pressure is equal to atmospheric pressure minus negative pressure, that is vacuum pressure. So these are the two relations, main relation between absolute pressure and atmospheric pressure and gauge pressure and vacuum pressure relations. Okay, so దీనికి సంబంధించిన మనకు ఒకటి డయాగ్రామ్ ఉంటుందండి. మనకు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ you just remember these values, remember the atmospheric pressure values. Meanwhile, remember this formula. Yeah, this is the diagram. So vacuum pressure is defined as the pressure which is below the atmospheric pressure, is called vacuum pressure. So absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure or positive pressure. Vacuum pressure or absolute pressure is equal to atmospheric pressure. ఇట్లా రివర్స్ రాసిండండి. Absolute pressure is equal to atmospheric pressure minus vacuum pressure. Because this is the pressure diagram. So this is the absolute zero pressure. This is absolute zero pressure. What is absolute pressure? Absolute pressure is the pressure which is measured at absolute zero pressure, and absolute zero pressure is taken as a datum. If you measure the pressure, then it is called absolute pressure. So x-axis లో absolute zero తీసుకున్నాము, y-axis లో pressure తీసుకున్నాము, pressure variation. సో vacuum pressure ఎక్కడ ఉంటుందంటే
which is below the atmospheric pressure. So this is atmospheric pressure line. This is atmospheric pressure line. Vacuum pressure ekkada untadi, below the atmospheric pressure untadandi, which I am representing here. And gauge pressure, which is above the atmospheric pressure, that is positive pressure. This is negative pressure. Now the absolute pressure is equal to, in this case, absolute pressure is equal to, this is absolute pressure. Absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. So this big line. In this case, absolute pressure is equal to, for the negative pressure, atmospheric pressure minus vacuum pressure. So this is the vacuum pressure, negative pressure. Absolute pressure minus negative pressure. So you're going to get absolute pressure. So these are the two formulas. Atmospheric pressure at sea level at 15 degrees centigrade. Remember this value also. At sea level at 15 degrees centigrade. Atmospheric pressure value, only atmospheric pressure and 101.3 kilonewton per meter square. This is also called kilopascals, or 10.13 Newton per cm square, or 1.033 kgf per cm square, or 760 mm of Hg, or 10.33 meters of water. So these are the atmospheric pressure values. So try to take one problem. Here we have one problem. Luckily we got one problem here. All of you note down this problem. What are the gauge pressure and absolute pressure at 3 meters below the free surface of liquid having density of 1.53 into 10 to the power of 3 kg per meter cube if the atmospheric pressure is equivalent to 750 mm of Hg. The specific gravity of mercury is 13.6 and density of water is 1000 kg per meter cube. Is asking what are the gauge pressure and absolute pressure. What are the gauge pressure and absolute pressure at a point 3 meters below the free surface of liquid having density 1.53 into 10 to the power of 3 kg per meter cube. అంటే density of liquid is 1530 kg per meter cube. So that liquid density is more than the water density. Right. If the atmospheric pressure is equivalent to 750 mm of Hg, the specific gravity of mercury is 13.6. So first ఏమంటున్నాడు, gauge pressure find out ఏమంటున్నాడు. What is gauge pressure according to our definition? Gauge pressure which is above the atmospheric pressure. The pressure which is above the atmospheric pressure is called gauge pressure, isn't it? Respond anyone. What is gauge pressure? Yes. The pressure ఇక్కడ మన according to given diagrams and all those things, what is gauge pressure? The pressure which is above the atmospheric pressure is called gauge pressure. అంతే కదండి, ఇది atmospheric pressure లైన్ అండి. దాని మీద ఉన్న ప్రెషర్ ని మనము గేజ్ ప్రెషర్ అంటున్నాం. మనకు అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ, క్యాలిక్యులేట్ గేజ్ ప్రెషర్. వాట్ ఆర్ ద గేజ్ ప్రెషర్ అండ్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ అంటున్నాడు. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ అంటే ఈ మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి. గేజ్ ప్రెషర్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని గేజ్ ప్రెషర్ ని అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ తో మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఇక్కడ వస్తుంది. కాకుండా చూడండి ఇక్కడ యూనిట్స్ చూడండి. యూనిట్స్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ యూనిట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, 750 mm of Hg అన్నాడు. యాక్చువల్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఏంటి, 760 mm of Hg. అదొకటి చూసుకోండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన వాల్యూ 750 mm of Hg తీసుకోవాలి అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. అంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గేజ్ ప్రెషర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ mm of Hg క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. గేజ్ ప్రెషర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ mm of Hg వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ప్రెషర్? సో ప్రెషర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటండి, రో GH, అదే కదా ఫార్ములా. ప్రెషర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో GH. సో రో అంటే ఏది తీసుకోవాలి, రో అంటే ఏంటంటే అది, రో ఇస్ అ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్. డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎంత ఉంది, 1530 kg per meter cube into G value 9.81, H value we don't know. H value ఉందండి అన్న, ఇచ్చింది కదా, 3 meters below the free, H is equal to 3 meters below the free water surface. So we will going to get the P value.
Calculate p value, anyone? All of you calculate it. You will going to get the pressure value. Rho value consider 1530 kg per meter cube, and G value 9.81, H is equal to 3. Calculate pressure. So this is one of the important question. కొద్ది కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుందండి మీకు. మీరు చూడండి, ఫస్ట్ మీరు చదివితే మీకు ఏం అర్థం కాదు, ఈ ప్రెషర్ ఏంది ఇదంతా ఏంది అనుకుంటారు. సో మీరు ఏం లేదండి, సింపుల్ ఫార్ములా. మీకు ప్రెషర్ అని ఎక్కడ కనబడ్డా క్యాలిక్యులేట్ ప్రెషర్ అంటే ఒకటే ఫార్ములా ఉంటుందండి ప్రెషర్కి, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో జిహెచ్. ఇదంతే, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో జిహెచ్ అనే మంత్రం. ఇందులో మీకు హెడ్ ప్రెషర్ హెడ్ కనుక్కోవాలన్నా కూడా ఇదే ఫార్ములా, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో జిహెచ్. ప్రెషర్ హెడ్ కనుక్కోవాలన్నా P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో జిహెచ్. బట్ వీ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్. ఎక్కడ కేర్ఫుల్గా ఉండాలంటే యూనిట్స్ దగ్గర చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇక్కడ మనము లిక్విడ్ వాటర్ తీసుకోవాలా, లిక్విడ్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం కనుక్కోవాల్సిన ప్రెషర్ దేంట్లో, ఆ లిక్విడ్ లోపల 3 మీటర్స్ దగ్గర కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ లిక్విడ్ ఓన్లీ. సో 1.53 into 10⁻³ G value 9.81, H is equal to 3 meters. Calculate the pressure and tell me answer in ఎందులో వస్తుంది. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. చేస్తున్నారా? ట్రై చేయండి అన్న. యూజ్ క్యాలిక్యులేటర్, యూజ్ గెట్ క్యాల్సి, యూజ్ వర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్. హలో, చేస్తున్నారా లేదా? డైరెక్ట్ చేయండి మరి, నేను చూస్తున్నాను. ఎంత వచ్చిందండి? 45.027 కిలో న్యూటన్స్ వచ్చింది సార్. ఓకే, ఇది ప్రెషర్ వచ్చిందండి. వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ప్రెషర్ హెడ్. సో ప్రెషర్ని ప్రెషర్ హెడ్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తామనంటే, ఇది కన్వర్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఎట్లా చేస్తామనంటే మనకు ఉన్న దాంట్లో (101.3) ప్రెషర్ని ప్రెషర్ హెడ్ మనం చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఏం లేదు, సింపుల్. మళ్ళీ అదే ఫార్ములా, సేమ్ ఫార్ములా. మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఇక్కడ? 45.02 into కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంది? MM/Hgలో కావాలి ప్రెషర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ కూడా 750 MM/Hg ఇచ్చిండు. సో దానికి చేయాలి కాబట్టి ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా సేమ్ ఫార్ములా, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో జిహెచ్. ఇప్పుడు ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 45.02 అండ్ రో డెన్సిటీ దగ్గర మనం ఏం చేయాలంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఎంత అండి? 13,600 kg per meter cube. G is equal to 9.81. H value ఎంత? Calculate H value. Substitute P is equal to 45.02 kilonewton per meter square. Rho is equal to 13,600.
G is equal to 9.81 and calculate H value. That is a pressure head you will going to get in mm of Hg. No. 337 ఎంత వచ్చిందండి? 337 mm. 337 మీకు మీటర్లో వస్తుందా mm కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే రైట్, మనం చూద్దాము. సో టోటల్ యాడ్ చేయండి. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ ప్లస్ 337. మనకు ఫైనల్గా ఏమొచ్చిందంటే ఆన్సర్ వీడు ప్రెషర్లు ఇచ్చిండు. సో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఇచ్చిండు. నో ప్రాబ్లం, యూ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. జస్ట్ మనకు వచ్చిన వాల్యూ చెప్పండి, దాన్ని మనం కన్వర్షన్ చేసుకుందాం. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్, గేజ్ ప్రెషర్ మనకు 337. గేజ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 337. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 337 mm of Hg. Absolute pressure is equal to 337 plus 750. మనకు ఇది mm of Hg లో వచ్చిందండి, ప్రెషర్ హెడ్ లో వచ్చింది. దాన్ని మీరు మళ్ళీ ప్రెషర్ హెడ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే కూడా ఏం చేయాలి? సేమ్ ఫార్ములా, P is equal to rho gh. P is equal to rho gh, సేమ్ ఫార్ములా. మీకు వచ్చిన వాల్యూ కదా ఇది, 45,028 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఇంతకుముందు మీకు వచ్చిన వాల్యూ అన్ని మరి ఏంటంటే ఏం లేదు, ఒకటే ఫార్ములా, P is equal to rho gh. అటు ఇటు కన్వర్షన్ మనకి దేంట్లో అడిగితే దాంట్లో మనం కన్వర్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ లో ఉన్నాయండి. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, ఒకవేళ mm of Hg లో ఉంటే ఆ విధంగా మీరు చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ద ఓన్లీ థింగ్ రిమెంబర్, P is equal to rho gh. మనకి హెడ్ కావాలంటే హెడ్, కాకుంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ ద కన్వర్షన్స్ ఏ దేంట్లోనైతే మనకు యూనిట్స్ ఎందులో కావాలి అంటే మనకు mm of Hg లో కావాలా, మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ లో కావాలా, అంటే మీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీలో కావాలన్నా దాన్ని బట్టి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. డెన్సిటీని మనము కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్ వాల్యూ కూడా మీటర్స్ లోనే వస్తుంది. డెన్సిటీని కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్, ప్రెషర్ ని కూడా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ లో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ లో తీసుకుంటాం కాబట్టి కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్, జీ వాల్యూ 9.81. ఇవన్నీ అన్ని యూనిట్స్ కూడా ఎస్ఐ యూనిట్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి హెచ్ వాల్యూ కూడా ఎస్ఐ యూనిట్స్ లో వస్తుంది. హెచ్ వాల్యూ కూడా మీటర్ లో వస్తుంది. మీటర్ ని మీరు ఎంఎం కన్వర్ట్ చేసుకొని చేయాలి. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం వాడు ఏం చేసిండో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండి. ఈ ప్రాబ్లంలో వాడు ఏం చేసిండంటే ఫస్ట్ మనకు అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ ఇచ్చిండండి. అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ 750 mm of Hg ఉంది కదా, దాన్ని వాడు ఏం చేసిండు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కన్వర్ట్ చేసిండు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కన్వర్ట్ చేసిండు. చూడండి, న్యూటన్ పర్ మీటర్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందనంటే అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,000,062 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఇస్ ద అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్. సో this is equal to 750 mm of Hg. 750 mm of Hg is equal to 1,000,062 Newton per meter square. Okay, otherwise 100.062 kilonewton per meter square. Okay, వచ్చిందండి, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ వచ్చింది. దీనికి ఏం చేయాలి మనము? గేజ్ ప్రెషర్ ని యాడ్ చేయాలి. సో గేజ్ ప్రెషర్ ఎంత వచ్చింది? 45,28 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? గేజ్ ప్రెషర్ వస్తారు, అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ వస్తుంది. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గేజ్ ప్రెషర్ ప్లస్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. గేజ్ ప్రెషర్ ఏంటి మరి? సో దిస్ ఇస్ గేజ్ ప్రెషర్. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుందండి, కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది దీంట్లో. మళ్ళీ ఒక్కసారి దీని ప్రాబ్లం చెప్తున్నా. ఇక్కడ మనకు ఈ అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడండి. దిస్ వాల్యూ ఇస్ గివెన్, 750 mm of Hg. 750 mm of Hg ఇచ్చిండు. దీన్ని ఏం చేశాను నేను? కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసిన. దీన్ని నేను ఏం చేశానంటే ప్రెషర్ కదా, న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కన్వర్ట్ చేసిన నేను. దీన్ని నేను న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కన్వర్ట్ చేశాను. ఎట్లా? బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా P is equal to rho gh. P is equal to rho gh అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని నేను I have converted this pressure head into pressure. Rho is equal to 13,600, G value 9.81 తీసుకున్నా, H value
నేను మీటర్ కన్వర్ట్ చేసిన 750 కాబట్టి 0.75 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకు SI యూనిట్స్ లో ఉన్నప్పుడు హెచ్ వాల్యూ కూడా SI లో ఉండాలండి. హెచ్ కూడా మీటర్ లో ఉండాలి. కన్వర్ట్ చేసిన 0.75 కన్వర్ట్ చేసి జీ వాల్యూ 9.8 యూజ్ చేసుకొని డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ 13,600 యూజ్ చేసుకొని ఐ క్యాలిక్యులేట్ ది ప్రెషర్. సో అప్పుడు ప్రెషర్ ఎంత వచ్చిందంటే నాకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈ వాల్యూ వచ్చిందండి. అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఈస్ 100.062 kilonewton per meter square or so 100,062 Newton per meter square అని వచ్చిందండి. So now is asking to calculate the gauge pressure. ఇది atmospheric pressure అండి. Is asking to calculate gauge pressure. How to calculate gauge pressure? P is equal to rho gh. అదే ఫార్ములా మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఒకటే ఫార్ములా ప్రెషర్ అంటే rho gh. ఓకే, హియర్ ఇక్కడ దేంట్లో కావాలి మనకు ప్రెషర్? లిక్విడ్ లో కావాలి. ఆ లిక్విడ్ డెన్సిటీ ఎంత? ఇగో 1530 kg per meter cube. డెన్సిటీ అనేది 1530, జీ వాల్యూ 9.81. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత డెప్త్ లో కావాలి మనకు ప్రెషర్? అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఎట్ 0.3 meters బిలో ద ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 meters సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ది ప్రెషర్ ఇన్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో యాడ్ atmospheric pressure plus gauge pressure, you will going to get absolute pressure. So you want only gauge pressure, this is the value of gauge pressure. So gauge pressure is equal to 45,028 Newton per meter square, and its absolute pressure is equal to 1,45,090 Newton per meter square. Okay, so this is about pressure. So we have three pressures. First one is absolute pressure, gauge pressure, and vacuum pressure. So atmospheric pressure is the pressure which is measured with reference to absolute vacuum pressure as a datum, that is absolute pressure. Atmospheric pressure ante so we have definition here. The normal pressure exerted by the atmosphere air upon all the surfaces with which is in contact. It varies with altitude. So this is very important, and the atmospheric pressure is varies with altitude. Why? Because ఎట్లా చెప్తున్నావా వేరీస్ విత్ ఆల్టిట్యూడ్ అని? మళ్ళా అదే ఫార్ములా P is equal to rho gh అండి. దీంట్లో హెచ్ ఉన్నదండి. వాట్ ఇస్ హెచ్? హైట్. డెప్త్ పెరిగిన కొద్దీ ఆర్ హైట్ చేంజ్ అయిన కొద్దీ the pressure will going to change. So it is depends upon, it is varies with the altitude. Atmospheric pressure is varies with the altitude. So measured by atmospheric pressure ఎట్లా మెజర్ చేస్తారండి? By using barometer. Atmospheric pressure is measured by using a device barometer. మీకు ఒక క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ అడుగుతాను, చాలా ఎక్కువ సార్లు అడిగిండండి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో. బారోమీటర్ లో యూజ్ చేసేటువంటి లిక్విడ్ ఏంటిది అని అడుగుతాడు. బారోమీటర్ లో యూజ్ చేసేటువంటి లిక్విడ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మెర్క్యూరీ. బారోమీటర్ లో యూజ్ చేసేటువంటి లిక్విడ్ ఏంటిది అని అంటే మెర్క్యూరీ. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారని అడుగుతాడు. వై విల్ యూజ్ మెర్క్యూరీ యాజ్ ఎ బారోమెట్రిక్ లిక్విడ్ అని అంటే ఇట్స్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈస్ వెరీ లెస్. evaporation అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ వెరీ లెస్. సో దట్స్ వై we will use mercury as a barometric liquid. So barometer is used for what? Barometer దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే to measure the atmospheric pressure. To measure the atmospheric pressure. Okay, right. So this is about the pressure and its pressure. Three types of pressures. So this is another important concept here. I missed it here. I will explain here. మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను. I hope you are understood little bit. Yeah, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే నేను డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను అండి. ఫస్ట్ లేయర్ ఏంటంటే మెర్క్యూరీ.
ఫస్ట్ లేయర్ ఏంటి మెర్క్యూరీ, దాని డెన్సిటీ వేరే ఉంటుందండి, దాన్ని ρ1 అంటున్నా. సెకండ్ లేయర్ ఏం తీసుకుంటున్నా, వాటర్ తీసుకుంటున్నా, దాని డెన్సిటీ ρ2. థర్డ్ లేయర్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నా. సో బికాస్ ఆఫ్ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ 3 సపరేట్ లేయర్ గా క్రియేట్ అవుతాయండి. ఇక్కడ ఆయిల్ ఉంటుంది, పైన ఆయిల్ ఉంటుంది, దాని కింద వాటర్ ఉంటుంది, దాని కింద మెర్క్యూరీ ఉంటుందండి. బికాస్ మెర్క్యూరీ డెన్సిటీ is more, so it will settle down. After this mercury, water will settle. After that, oil will float on this water. ఓకే, సో ఇవి 3 లేయర్లు ఉన్నాయండి. మనకు ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారంటే, క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రెషర్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ అండ్ ఆయిల్. ఆయిల్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రెషర్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఆయిల్. సో మనం ఇక్కడ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏంటండి, మళ్ళీ అదే ఫార్ములా, ఇంటర్ఫేస్. సో లెట్ us suppose the first thickness of this thickness is H1, it is H2, then it is H3, then so pressure at 1 నేను రాస్తున్నాను ఇక్కడ 1 అని రాస్తున్నా. pressure at 1, pressure at 2, pressure at 3 and pressure at 4. Yeah, now anyone tell me what is the pressure, amount of pressure at 1 point దగ్గర ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పండి. 0. వెరీ గుడ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు 0 అన్నాడు అండి, వాడు ఏమంటాడంటే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అంటాడు. సో ఐదర్ 0 ఆర్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ అంట. అబ్సల్యూట్ 0 ప్రెషర్ ఆర్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఏదైనా ఇచ్చినా కూడా మనం తీసుకోవాలి. అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఇస్తే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. బట్ 0 అంటే 0 తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఆప్షన్లో 0 వచ్చిన అనుకోండి, 0 కన్సిడర్ చేస్తాము. వాడు అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అని ఇస్తే విల్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. ప్రెషర్ ఎట్ 1 ఈస్ 0. సో నేను 0 అని తీసుకుంటున్నా, ఈ కేసులో 0 అని తీసుకుంటున్నా, లేకపోతే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అని తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ నౌ టెల్ మీ ది ప్రెషర్ ఎట్ 2. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రెషర్ ఎట్ 2? సెకండ్ లొకేషన్, ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ gamma into H1. యా వెరీ గుడ్, గామా ఇంటూ H1. నౌ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ P3 లొకేషన్ లో ప్రెషర్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి? Gamma into H2. గామా ఇంటూ, ఇక్కడ గామా 1 ఇక్కడ డిఫరెంట్ అని చెప్పాను నేను, ఆయిల్ కి గామా 1 గామా 2 ఇంటూ H2. అంతేనా, ఇంకేమైనా ఉందా? సో ఈ నుంచి వరకు ప్రెషర్ గామా 2 ఇంటూ H2, పైన కూడా ప్రెషర్ ఉంది కదండి, ఈ ప్రెషర్ దీని మీద పడుతుంది కదా. సో నౌ ది కంబైన్డ్ ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ గామా 2 ఇంటూ H2 ప్లస్ గామా 1 ఇంటూ H1. యా, ఇది ఇంపార్టెంట్. P3 లొకేషన్ లో అంటే ద ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ మెర్క్యూరీ ఎట్ ది దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ద ప్రెషర్ ఈస్ gamma 1 into H1 plus gamma 2 into H2. Now at the bottom of the mercury, the pressure is P4. Now the P4 is equal to gamma 3 into H3 plus gamma 2 into H2 plus gamma 1 into H1. So if you add all these pressures, you will going to get the pressure at the bottom. So నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, నేను దాన్ని డయాగ్రామాటిక్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ది డయాగ్రామ్. సో మనకు ఒకటి తెలుసు ఏంటంటే, ఒక కండిషన్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో GH అంటున్నాను నేను. ఇదంతా ఎందుకు, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో GH అంటున్నాను నేను. అంటే విత్ దిస్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ ద ప్రెషర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు హైట్. ఈ రో G అనేది కాన్స్టెంట్ కదా ఫర్ ఏ పర్టికులర్ కండిషన్. డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ గ్రావిటేషన్ G ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. ద వేరియబుల్ ఏంటి ఇక్కడ, H మాత్రమే వేరియబుల్ కదా. H is a variable for a particular liquid అనేది సేమ్ ఉంటుందండి, డెప్త్ లిక్విడ్ డెప్త్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ ద ప్రెషర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు H. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు మన గ్రాఫ్ గీస్తే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ x ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు y అని ఉంటుంది. అంటే గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది అనండి, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. x కొంచెం చేంజ్ చేసి x1 అయితే y1 అవుతుంది, x2 అయితే y2 అవుతుంది, x3 అయితే y3 అవుతుంది. అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే లీనియర్ వేరియేషన్ తోని గ్రాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో పైన ఎంత అనుకున్నాం మనము, ప్రెషర్ 0. సెకండ్ లెవెల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమైంది, గామా ఇంటూ H1 అయింది.
తర్వాత గామా ఇంటూ H1 ప్లస్ గామా ఇంటూ H2. సో ఇది గామా ఇంటూ H1, ఇది గామా ఇంటూ H2. ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి. థర్డ్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది, గామా ఇంటూ H1 ప్లస్ గామా ఇంటూ H2, ఇది గామా ఇంటూ H1 ప్లస్ గామా ఇంటూ H2 ప్లస్ దిస్ ఇస్ గామా ఇంటూ H3. ఈ మూడు అనమాట. సో ఇట్లా మీరు జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సో దిస్ విల్ బికమ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఇది మొత్తం ఒకటే స్ట్రైట్ లైన్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ దిస్ కండిషన్, ఈ కండిషన్కి మాత్రం స్ట్రైట్ లైన్ రాదు. అది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇట్లా వస్తుంది. స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది అని ఇట్లా డిఫరెంట్ స్లోప్స్ తో వస్తుంది. విత్ డిఫరెంట్ స్లోప్స్. ప్రతి లెవెల్ దగ్గర స్లోప్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. స్ట్రైట్ లైనే బట్ డిఫరెంట్ స్లోప్ తో వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రెషర్ ఎట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. I hope you understood little bit. Is there any doubts in this concept? If you have any doubts, you can ask me. Yeah. Right. Now we'll move to the another topic, pressure, measurement of fluid pressure. Measurement of fluid pressure. So మనకు fluid pressure ని మనము ఎట్లా మెజర్ చేయాలి? యాక్చువల్గా స్టాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అయితే మనం ఏం చేస్తామనంటే విల్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా P is equal to rho GH. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ డైనమిక్ అంటే మూవ్ అవుతుంది, దాంట్లో మనం ఒక క్లోజ్డ్ కాండిట్ లో ఉంది, వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఐ వాంట్ టు మెజర్ ప్రెషర్ ఎట్ ఎ సెక్షన్. ఒక సెక్షన్ దగ్గర మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. దెన్ హౌ టు మెజర్? దానికి మనకు కొన్ని డివైసెస్ ఉన్నాయండి. సో దోస్ డివైసెస్ ఆర్ ప్రెషర్ మెజరింగ్ డివైసెస్. దే ఆర్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ piezometer. First one is piezometer. So piezometer is a device. So ఇట్లా ఈ షేప్ లో ఉంటుందండి. గ్లాస్ ట్యూబ్, ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ట్యూబ్. One end is connected to the cross section of the pipe. Another end is open to the atmosphere. Another end is open to the atmosphere. ఇక్కడ మనకు ఉండేటువంటి ప్రెషర్ ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రెషర్ ఏంటి? దట్ పైప్ ప్రెషర్. పైప్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ప్రెషర్ ఉంటుందో ఆ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఒక ఎండ్ దగ్గర. ఇంకో ఎండ్ దగ్గర ఏముంటుంది? అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఇంకో ఎండ్ దగ్గర అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ప్రెషర్ హియర్ అవైలబుల్ ఈస్ మోర్ దాన్ ది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. అంటే ప్రెషర్ ఫ్లో అంటే విచ్ ఇస్ మోర్ దాన్ ది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషరే కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ gauge pressure that is more than atmospheric pressure, water will going to lift in this, it rise అవుతుందండి. వాటర్ విల్ గోయింగ్ టు రైజ్ ఇన్ ది పీజోమీటర్. దిస్ డివైస్ ఇస్ కాల్డ్ పీజోమీటర్. ఈ పీజోమీటర్ లో వాటర్ అనేది హైట్ వస్తుందండి. ఒక హైట్ కి వస్తుంది, ఒక లెవెల్ కి వస్తుంది. లెట్ us suppose the height is H1. So H1 will be the pressure head for this పైప్ ఫ్లో. పైప్ లో ఫ్లో అవుతున్న వాటర్ కి ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ హెడ్ ఎంత అంటే H1. నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ అంటే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రెషర్? మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా వస్తుందండి. ఏది సార్ ఊకే అదే ఫార్ములా వస్తుంది అంటే మరి ఉన్నది ఒకటి ఫార్ములా కాబట్టి అది చేస్తాం. నువ్వు అనుకో ఇంకో ఫార్ములా, అది యూజ్ చేద్దామని నేను అంట. ఓకే. సో P is equal to rho g H1. ఇదే ఫార్ములా. ఇక్కడ H1 వచ్చిందండి. ఇక్కడ ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్ డెన్సిటీ మనకు తెలుస్తుందండి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ వాటర్ ఫ్లో అయితే rho is equal to 1000 kg/m³. G value 9.81. H value whatever the rise in this tube, ఇందులో ఎంత అయితే రైజ్ ఉంటుందో, హైట్ అయితే ఉంటుందో, we will consider that height H1. So if you calculate, you will going to get in Newton per meter square. Okay. సో అదే రాసిన P is equal to W into H. W అంటే ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ వెయిట్. మనం గామా ఇంటూ H అని రాస్తాం, ఇక్కడ W ఇంటూ H అని రాసిండు. ఓకే రైట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్, ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హై ప్రెషర్స్.
suction pressure. It is not useful for the gases. Okay, it is not suitable for. It is suitable tarvata. First not suitable గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. It is not suitable for high pressures. ప్రెషర్ ఎక్కువైంది అనుకోండి ఏమవుతుంది, వాటర్ అనేది ఆ పీజోమీటర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు we cannot measure. For suction pressure అంటే which is less than the atmospheric pressure. Which is less than the atmospheric pressure ఉన్నప్పుడు ఒక సైడ్ atmospheric pressure ఉంది, ఇంకో సైడ్ తక్కువ atmospheric pressure కంటే తక్కువ ఉంది. వాటర్ లెవెల్ అనేది లిఫ్ట్ అవుతుందా? కాదు. కాబట్టి we cannot use this piezometer for the suction pressure. And we cannot use for the measurement of pressures of gases. గ్యాస్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయాలనుకో, దాన్ని ఒక ఎండ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ పెట్టి ఇంకో ఎండ్ దాని లోపల పెడితే లోపల ఉన్న గ్యాస్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, కానీ దాంట్లో వి కెనాట్ మెజర్. సో దిస్ ఇస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ పీజోమీటర్, రైట్? Now we'll move to the another device which is used for the pressure measuring, that is manometer. So manometers are used they are the pressure measuring devices based on the principle of balancing the column of liquid. Balancing the column of liquid. So in this manometers, we have different types of manometers. In this U-tube manometer, and the inverted U-tube manometer, and the differential manometer, and the micro manometers. So these are the different manometers. These are used to measure the pressure. So U-tube manometer is used to measure the pressure difference. U-tube manometer. U-tube manometer అంటే యూట్యూబ్ షేప్ లో, యూ షేప్ లో ఉంటుందండి ఒక ట్యూబ్. ఇది మేము ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ల్యాబొరేటరీలో మనము ఎక్కడ చూస్తామనంటే, యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఎక్కడ చూస్తామనంటే మన వెంచూరీ మీటర్ అండ్ ఆర్ఎఫ్ఐస్ మీటర్ మనము ఆ డివైస్ దగ్గర వి విల్ సీ దిస్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. ఇక్కడ ఇన్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ద మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఇట్స్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మోర్ దాన్ ది స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్. సో యూట్యూబ్ మానోమీటర్ మీరు చూడలేదు కాబట్టి నేను చూపిస్తా యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఎట్లుంటుంది అన్నది. I will show you, just a minute. కనిపిస్తుందా అండి? సో దిస్ ఇస్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. మన ల్యాబ్లో ఉన్నది ఇది, ఇదే కదా. సో దిస్ ఇస్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. 1850 కాదు, ఒక పీస్ 1850 ఉన్నదట యూట్యూబ్ మానోమీటర్. గెట్ ప్రైజ్ అంటుంది. ఓకే, మనకు అవసరం లేదు. యా, సో దిస్ ఇస్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. సో యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ది ప్రెషర్. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మంచి క్లియర్ ఇచ్చిండు, దీన్ని యూజ్ చేసుకున్నాం మనం. సో దిస్ ఇస్ one is connected to pipe. This is pipe and this is connected to here. Flowing liquid is there, here mercury will be there, here atmospheric pressure is there. In YouTube manometer we will use the this is a manometric liquid. The manometric liquid specific gravity is more than that of flowing liquid specific gravity. కనిపిస్తుందా అండి ఇది? Is it visible? So this is YouTube manometer. So with this YouTube manometer we can measure pressure at a section. Pressure at a section we can measure. Is it visible? Hello? Yes, sir. Yeah, okay. Right. So right, I'm connected this
యూట్యూబ్ మానోమీటర్. దిస్ ఇస్ యూట్యూబ్. ఎందుకని యూట్యూబ్ అంటున్నామంటే దీని యూ షేప్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని యూట్యూబ్ మానోమీటర్ అంటున్నాం. సో యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ప్రెషర్ అట్ ఎ సెక్షన్. డిఫరెన్షియల్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామనంటే టు మెజర్ ది ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెక్షన్స్. ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే యూట్యూబ్ మానోమీటర్ నే డిఫరెన్షియల్ ప్రెషర్ అనుకున్నాం, కానీ differential YouTube manometer is used to measure the pressure difference. Here the YouTube manometer is used to measure the pressure at a section. If you want to measure pressure at a section, we'll use this one. ఇక్కడ ఏం చేస్తామనంటే ఇక్కడ మెర్క్యూరీ రెడ్ కలర్ లో ఉంది చూడండి, ఇది మెర్క్యూరీ అండి. రెడ్ కలర్ లో ఉంది కదా, అది ఒక్క నిమిషం జూమ్ చేస్తాను నేను. ఈ రెడ్ కలర్ లో చూడండి, అది మెర్క్యూరీ అండి. రైట్. సో దిస్ ఇస్ మెర్క్యూరీ. సో హౌ ద దీంట్లో ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ఏమని చెప్పుకున్నాము, యూట్యూబ్ మానోమీటర్ లో ప్రిన్సిపల్ ఏమని చెప్పుకున్నాము. ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ కాలమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్. బ్యాలెన్సింగ్ కాలమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం అన్నమాట. రెండు కాలం, లెఫ్ట్ లిమ్ లో రైట్ లిమ్ లో విల్ బ్యాలెన్స్ ద కాలమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది లెఫ్ట్ లిమ్ అండి, దిస్ ఇస్ రైట్ లిమ్. హియర్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఎట్ దిస్ లెవెల్ ద ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ మెర్క్యూరీ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర వాట్ ఎవర్ ద ప్రెషర్ ఈస్ అవైలబుల్, రైట్ లిమ్ దగ్గర సేమ్ లెవెల్లో అదే ప్రెషర్ ఉంటుందండి. సో దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ కాలమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్. సో ఇక్కడ ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ అంతే సేమ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నా. దీనికి ఎబోవ్గా ఇది ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ డాటమ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ డాటమ్ ప్రెషర్. సో దీనికి ఎబోవ్గా నేను ప్రెషర్ మెజర్ చేసుకుంటున్నా. టు ది లెఫ్ట్ టు ది రైట్. ఇక్కడ ఏమైంది, బ్యాలెన్స్ అయింది, లిక్విడ్ ఏమైంది, బ్యాలెన్స్ అయిందండి. ఇక్కడ ఆగిపోయింది. అంటే దిస్ ప్రెషర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ లింబ్ ప్రెషర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ లింబ్ ప్రెషర్. సో నేను వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఆగింది, అది ప్రెషర్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆగింది. దట్ మీన్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్, ద ప్రెషర్ ఇన్ ది పైప్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రెషర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ప్రెషర్. లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రెషర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ప్రెషర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రెషర్ ఎట్లా, we need to write left side pressure is equal to pressure in the pipe PA, pressure in the pipe PA plus what is the H ఉందండి, H1 ఉంది. How to calculate the pressure? Pressure P is equal to rho GH, same formula. P is equal to rho GH. ఇక్కడ H బదులు H1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. Density is rho1. Density of liquid is, let us suppose it is rho1. Density of ఈ manometric liquid rho2 అనుకుందాం. ఓకే. సో P is equal to rho GH కాబట్టి rho1 G H1, rho1 G H1, that is the left side pressure. That should be equal to right side pressure. Right side pressure ఏంటండి, how to calculate the right side pressure? Pressure P is equal to rho GH, but rho is equal to rho2, that is density of mercury. Here we are using mercury, density of mercury rho2 G H2. ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయండి. మనకు కావాల్సింది ఏంది, ప్రెషర్ ఇన్ పైప్ ఏ. పైప్ ఏలో ప్రెషర్ కావాలి కాబట్టి ఈ టర్మ్ ని అటు తీసుకెళ్ళండి. సో PA is equal to rho2 G H2 minus rho1 G H1. So from that we can calculate the pressure at section. Pressure at a section in a pipe. పైప్ లో ఒక సెక్షన్ దగ్గర ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి మనం యూట్యూబ్ మానోమీటర్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటామండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? స్టూడెంట్స్? లేదంటే మనం ఒకసారి చెప్పుకుందాం, ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే ఇది మన నాట్ రెగ్యులర్ క్లాస్, ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ క్లాస్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, దట్స్ ఇట్. మనకేం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఏం లేదు, అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో. అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ మస్ట్ బి మోర్ దాన్ ది రిమెంబర్ లెవెల్ ఇన్ అవర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి, రిమెంబర్ ఉండాలి, బట్ నాట్ దట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. బ్యాలెన్స్ చేసినాము, లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రెషర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ప్రెషర్ ఏం చేసినాము, దాంట్లో నుంచి మనం PA is equal to rho2 G H2 minus rho1 G H1 చేసినాం. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్.
ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ కంటైనింగ్ లైట్ లిక్విడ్. సో రైట్, ఇక్కడ మనము యూట్యూబ్ మానోమీటర్ లో ఏం చేస్తామండి, ఇక్కడ హెవియర్ లిక్విడ్ యూజ్ చేసినాం. వీఆర్ యూజ్డ్ ది liquid specific gravity more than that of flowing liquid specific gravity. But in case of inverted U-tube manometer, once again I'll show you that inverted U-tube also. So this is inverted U-tube manometer. Here this is manometric liquid. మనకి ఏం కావాలి, ఇక్కడ పైన తేలాలి, వాటర్ మీద తేలాలి, మనకు లిక్విడ్ మీద తేలాలి మనకు. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఇట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ దట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్. మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్ లిక్విడ్. సేమ్ ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకుంటామండి. బ్యాలెన్సింగ్ రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకుంటాము. సేమ్ విల్ యూజ్ ది సేమ్ కాన్సెప్ట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే P1 ప్లస్ H1 అంటాం కదా, ఇక్కడ మనం P1 మైనస్ రో GH1, P1 మైనస్ రో GH1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనం ప్రెజర్ ఎట్ A ఇస్ PA అనుకుంటాం కదా, సో PA మైనస్ రో GH1 దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు PB మైనస్ రో GH2 మైనస్ రో GH. సో ఇట్లా మనం అంటే కిందికి ఉన్నప్పుడు మనం పాజిటివ్ తీసుకుంటాం, మనం యూట్యూబ్ మానోమీటర్ లో పాజిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే ప్రెషర్ వాల్యూస్, ఇక్కడ మనం నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదో ఉన్నట్టుంది, దీన్ని చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా, ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ కనిపించట్లేదు. యా, ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. PA minus rho GH1, PB minus rho GH2 minus rho GH. So we will use negative values. మనొకసారి చెప్తాను చూడండి, ఈ కాలం ని మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తామండి. ఈ కాలం ని మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తాం ఎట్లా, లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రెషర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ప్రెషర్ ఉండేటట్టు మనం ఏం చేయాలంటే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఒక లైన్, హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. డ్రా చేసి సో పైన ప్రెషర్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం అయిపోతుంది, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రెషర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ప్రెషర్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రెషర్ ఎట్ ఏ PA మైనస్ రో GH1 మైనస్ రో GH1 అంటున్నా, మైనస్ రో GH1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు PB మైనస్ రో GH2 మైనస్ దిస్ రో GH, రో టు GH2, రో టు GH. ఈ మైనస్ చేయాలి ఇందులో. మన యూట్యూబ్ మానోమీటర్లో ఏం చేశారు, పాజిటివ్ చేశారు కదా, ప్లస్ చేశారు కదా, PA ప్లస్ రో GH1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు రో టు GH2 అని చేశారు కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే PA మైనస్ రో GH1 చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్, ఇన్వర్టెడ్ కాబట్టి అలా అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది యూట్యూబ్ మానోమీటర్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. నౌ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్. డిఫరెన్షియల్ లో మళ్ళీ కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయండి, డిఫరెన్షియల్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్, డిఫరెన్షియల్ ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. నెక్స్ట్ మైక్రో మానోమీటర్స్ ఉంటాయి. సో మైక్రో మానోమీటర్స్ ఆర్ ద modified form of simple manometers whose one limb is made of large cross section area. క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుందండి, దాన్ని మనం మైక్రో మానోమీటర్స్ అంటాం. ఐ విల్ షో యూ ద మైక్రో మానోమీటర్స్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ది modified manometers. Yeah, these are the micro manometers. Here one cross section area, one more than that of other. So ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేశారండి.
So this is micromanometer. So we will discuss in detail about those other YouTube manometer and differential YouTube manometers in the next coming classes. And we will also discuss some questions related to YouTube manometer and inverted YouTube manometers in the next coming classes. Okay, I hope you understood a little bit. This will helpful for your preparation. So, okay, thank you one and all. I'm just closing the session. If you have any doubts, you can ask me. Otherwise, you can leave the session.